students, our next topic is congruence of triangles. In a correspondence in two triangles, in triangle ABC, two angles of triangle ABC is equal with the two angles of triangle PQR, and also there included side which is respect to both angles, that both angles are congruent by the ASA test. This property is shortly known as ASA test, angle side angle test. The next one is SAS test, means in a correspondence when two sides of triangle ABC is equal to the two sides of triangle PQR and there included one angle with respect to these both sides with other triangle. This property is known as SAS test. Both angles are congruent by side angle side test. Then next one is third, if three sides of triangle ABC is equal with the three sides of triangle PQR, this property is known as SSS test, means side 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 test. Both triangles are congruent by the side side test. And the last one is, look at the figure. In triangle ABC and triangle PQR, angle P is 90 degree and also angle Q is 90 degree, and their hypotenuse AC is congruent equal with PR. This test shows the hypotenuse side test. These four tests are important for our next exercise. मित्रांनो, आता आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 सुरू करतोय. त्याच्यामध्ये आपल्याला एकूण 4 उदाहरण दिलेले आहे आणि आपल्याला आहे ना ते फिगर वरून आहे ना कोणती टेस्ट आहे ती आपल्याला राईट डाऊन करायची आहे. आता बघा पहिल्या फिगरकडे. This is triangle ABC and triangle PQR. Three sides of triangle ABC are equal with the three sides of triangle PQR. Now, कोणती टेस्ट आहे? This property shows the SS test. By SS test, triangle ABC is congruent with triangle PQR. हे दोन ट्रायंगल हे SS टेस्ट साइड टेस्ट ने हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहे. आपल्याला हे उदाहरण सोडवताना आपल्याला दोन टर्म पण शिकायचे आहे. एक टर्म आहे CS CT आणि दुसरी टर्म आहे CA CT. CS CT चा लॉन्ग फॉर्म काय आहे? कॉन्ग्रुएंट corresponding sides of congruent triangles and corresponding angles of congruent triangles. तर याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहायची पद्धत आहे, नोट डाऊन करून ठेवायचं आपल्याला पुढच्या उदाहरणांसाठी. corresponding sides of congruent triangles and corresponding angles of congruent triangles. Then second figure in our textbook, त्यानुसार बघा two angles of triangle, two sides of triangle XYZ are congruent with two sides of triangle LMN and there included one angle with respect to both sides. मग ही कोणती टेस्ट झाली? कॉन्ग्रुएन्सी. दिस प्रॉपर्टी शोज SAS side angle side test. By SAS test, triangle XYZ congruent with triangle LMN. नंतर आपल्या पुस्तकातली तिसरी फिगर, त्या तिसऱ्या फिगरकडे लक्ष द्या. दोन angles and one included side. Two angles of triangle PQR are congruent with two angles of triangle STU and their respective included one side. कोणती टेस्ट येईल ती? By ASA test, triangle PQR congruent with triangle STU. Then fourth figure मध्ये triangle LMN मध्ये जो angle M आहे तो 90 डिग्री आहे आणि triangle PTR मध्ये angle T 90 डिग्री and their hypotenuse also equal. So by hypotenuse side test, triangle element congruent with triangle PTR. आता सेकंड प्रॉब्लेम आपल्या प्रॅक्टिस 3.2 मध्ये काय आहे की ऑब्झर्व द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल, स्टेट द स्टेट ऑफ बाय विच बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ दॅट ट्रायंगल. हे ऍक्टिव्हिटी अशा पद्धतीने आपल्याला ऍक्टिव्हिटी देखील प्रश्नपत्रिकेत देतात. पहा, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR आपल्याला ऑब्झर्व केल्यावर लक्षात येते की अँगल साइड अँगल, two angles of triangle ABC congruent with two angles of triangle with PQR and there included one side respectively. म्हणजे ASA test आहे. angle ABC congruent with angle PQR, segment BC congruent with segment QR, angle ACB congruent with angle PRQ, angle side angle test. इथं आपल्याला लक्षात येते की ट्रायंगल ABC congruent with triangle PQR by ASA test शॉर्ट फॉर्म मध्ये. त्याचप्रमाणे आता रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आपल्याला लिहायचे. अँगल BAC
angle QPR. इथं angle QPR आहे. angle BAC congruent with angle QPR. CACT म्हणजे corresponding angles of congruent triangles. Then segment AB. Segment AB is congruent with segment PQ. Then next one is segment PR इकडे दिलेला आहे. म्हणजे इकडे कोण येईल सेगमेंट AC congruent with segment PR. अशा पद्धतीने ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला सोडवता येईल. याच पद्धतीने आपल्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये दुसरी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. बाय विच टेस्ट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड राईट डाऊन द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ दॅट ट्रायंगल. आता फिगर कडे बघितल्यावर विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात येईल अँगल A is 90 degree, here also angle Q is 90 degree. Then this identical mark shows BC, hypotenuse BC is equal with hypotenuse PR. Means these both triangles are congruent by hypotenuse side test. Triangle BAC congruent with triangle PQR by hypotenuse side test. आता रिमेनिंग congruent parts कोणते मग? Angle ABC congruent with angle QPR, corresponding angles of congruent triangles, and also angle ACB congruent with angle PRQ. QRP म्हटलं तरी चालेल. Then segment AC congruent with segment QR, corresponding sides of congruent triangles. अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडवता येईल. तिसऱ्या प्रमाणे की फिगरला गिवन फिगरची इन्फॉर्मेशन बघायची आणि त्याची कॉन्ग्रुएन्सी टेस्ट ओळखायची. लुक ॲट द फिगर. दिस segment MN is the common for both triangle. This is the common base of this both triangle. And सेगमेंट LM हा इक्वल आहे सेगमेंट PN बरोबर आणि सेगमेंट LN हा इक्वल आहे सेगमेंट PM बरोबर. त्याचप्रमाणे हा जो सेगमेंट MN आहे हा कॉमन बेस आहे या दोन ट्रायंगलचा. मीन्स दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द टेस्ट ऑफ साइड साइड टेस्ट. दिस प्रॉपर्टी शोज साइड साइड टेस्ट. दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ साइड साइड टेस्ट. ट्रायंगल LMN congruent with triangle PNM side side test. आता रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिहायचे आपल्याला. अँगल LMN congruent with angle PNM CACT. Then angle MLN congruent with angle NPM CACT. Corresponding angles of this congruent. LNM congruent with angle LNM congruent with angle PMN CACT. अशा पद्धतीने उदाहरण आपल्याला सोडवता येईल. पाचव्या उदाहरणामध्ये ना आपल्याला in the figure segment AB congruent CD and segment AD congruent segment CD. तर आपल्याला पुढे ऍड करायचे ट्रायंगल ABD congruent with triangle CBD. आपल्याला दोन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन आहे. आपण त्या अगोदर लिहून घेऊ. सेगमेंट AB congruent segment CB and also segment AD congruent segment CD given. आता दोन साइड या आपल्याला कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. आता या ट्रायंगल दोनचा विचार केला तर ही काय त्याच्यातली कॉमन साइड आहे. सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट BD कॉमन साइड. तिन्ही इन्फॉर्मेशन जर बघितल्या तर SS टेस्ट. दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द SS टेस्ट. ट्रायंगल ABD congruent with triangle CBD by SSS test किंवा SS test for congruency of triangles. Hello friends,
आता आपण बघणार आहोत आयसोसेलिस ट्रायंगल थेरम. हे महत्त्वाचं थेरम आहे आपल्या प्रॅक्टिस सेट 3.3 साठी. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन अँगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे ह्या ट्रायंगल एबीसी मध्ये जर साइड AB आणि साइड AC जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्यांचे ऑपोजिट अँगल्स जे ते देखील कॉन्ग्रुएंट असतात हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. आपल्याला गिवन काय दिलं स्टेटमेंट नुसार इन ट्रायंगल एबीसी साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे अँगल ABC कॉन्ग्रुएंट अँगल ACB. आता सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल. ड्रॉ द बायसेक्टर ऑफ अँगल BAC which intersect side BC at point D. या अँगल बायसेक्टर मुळे ना जे साइड D पॉइंटला BC च्या केलेलं आहे त्यामुळे दोन अँगल्स तयार झाले BAD and CAD. आता आपण स्टार्ट करू. इन ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल ACD. गिवन स्टेटमेंट अगोदर लिहून घेऊ आपण. साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड AC याला म्हणू आपण गिवन. ऑलरेडी आपल्या इफ नंतरच्या स्टेटमेंट मध्ये ते दिलेले आहेत थेरमच्या. नंतर या अँगल बायसेक्टर मुळे ज्या झालेले दोन अँगल्स आहेत ते आपण लिहू. अँगल BAD कॉन्ग्रुएंट अँगल CAD याला म्हणू आपण आता कन्स्ट्रक्शन. Then next one is side AD congruent side AD common side. या दोन ट्रायंगलची ती कॉमन साइड. या तीन गोष्टीकडे बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल SAS साइड अँगल साइड या प्रॉपर्टीनुसार हे दोन ट्रायंगल हे कॉन्ग्रुएंट झाले. ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD SAS हे कॉन्ग्रुएंट झालेले. मग आता आपल्याला ना इतर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिहिता येतील त्यानुसार अँगल ABD कॉन्ग्रुएंट अँगल ACD काय म्हणू आपण याला करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles means that is angle ABD दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो तर अँगल ABC कॉन्ग्रुएंट अँगल ACD ला दुसऱ्या याच्यामध्ये अँगल ACB. अशा पद्धतीने if two sides of a triangle are congruent then its opposite angle are also congruent. याला म्हणतात आयसोसेलिस ट्रायंगल थेरम. आणि हे जे अँगल्स असतात कॉन्ग्रुएंट त्यांना दुसऱ्या भाषेमध्ये बेस अँगल्स देखील म्हणतात. मित्रांनो आता आपण यांना तीन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज बघणार आहे. फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल अँड ऑल्सो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल अँड ऑल्सो द मीडियन ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं इफ द ॲक्युट अँगल्स ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल आर 30 and 60 डिग्री. राईट अँगल ट्रायंगल असताना जर ॲक्युट अँगल्स 30 आणि 60 असेल त्यावेळेस द लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री अँगल याच्या ऑपोजिट असलेली लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ अँगल जी आहे ती हाफ द हायपोटेनस असेल. साइड BC इज ऑलवेज हाफ द हायपोटेनस अँड लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री दॅट इज साइड AB is always √3 times the hypotenuse. This property is called 30 60 90 degree theorem. If the acute angles of a right angle triangle are 30 and 60 degrees, side opposite to angle 30 degrees half the hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3 times the hypotenuse. Then also this is property of 45 45 and 90 degree triangle. Two acute angles are 45 45 degree. याला दुसऱ्या याच्यामध्ये ना आयसोसेलिस राईट अँगल ट्रायंगल देखील म्हणतात. मग साइड्स ऑपोजिट टू 45 डिग्री बोथ ऑफ देम BC and also AB is always 1/√, times the hypotenuse. या दोन प्रॉपर्टीज आपल्याला खूप महत्त्वाच्या आहे पुढील उदाहरण सोडवण्यासाठी. The segment which joins the vertex and opposite side to them is called the median of that triangle. Segment AD is median into the triangle
ABC. सेगमेंट AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. आणि जेव्हा आपण एखाद्या ट्रायंगल मध्ये तीन मीडियन्स काढतो त्यावेळेस पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स जो आहे तो G ने डिनोट्स करतो. द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, each median in the ratio of 2:1. In the right angle triangle, the length of the median on its hypotenuse is always the half the length of the hypotenuse. या महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीजचा उपयोग आपण आता प्रॅक्टिस सेट 3.3. मित्रांनो, आता या प्रॅक्टिस सेट 3.3 च्या पहिल्या उदाहरणात आपल्याला दिलेले की फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द मेजर ऑफ अँगल ABD अँड मेजर ऑफ अँगल ACD. पहा तुम्ही जर बघितला त्या दिलेल्या फिगरकडे तर हे आयडेंटिकल मार्क्स काय शोज करतात की ट्रायंगल ABC हा आयसोसिलिस ट्रायंगल आहे, आयसोसिलिस ट्रायंगल आहे आणि ऑल्सो ट्रायंगल BDC पण काय आयसोसिलिस ट्रायंगल आहे. आता आपण त्या पद्धतीने सोडू. गिवन इन्फॉर्मेशन काय आहे? इन ट्रायंगल ABC साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड AC. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. आयसोसिलिस ट्रायंगलच्या प्रॉपर्टीनुसार बेस अँगल्स काय असतात? कॉन्ग्रुएंट. मीन्स अँगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल ACB. Therefore, अँगल ABC is equal to 50 डिग्री. हा जर 50 डिग्री तर हा पण 50 डिग्री असेल, बरोबर आहे. त्याच पद्धतीने इन ट्रायंगल BDC त्याच्यामध्ये पण आपल्याला काय दिलेले आयडेंटिकल मार्क्स नुसार साइड BD कॉन्ग्रुएंट विथ साइड CD. Therefore, triangle BDC is an isosceles triangle. If two sides of a triangle are congruent, then its opposite angles to that sides are also congruent. म्हणजेच angle DBC congruent with angle DCB. Therefore, हा जर 60 डिग्री तर हा पण किती? 60 डिग्री. Angle DCB also 60 डिग्री. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? अँगल ABD. आता अँगल ABD फाइंड आउट करताना आपण तिथं करूया. अँगल ABD कसा तयार झालेला आहे? अँगल ABD इज इक्वल टू अँगल ABC प्लस अँगल DBC. बरोबर. अँगल ABC आताच आपण इथं फाइंड आउट केलेला अँगल ABC 50 डिग्री. हे जे लिहिलेलं याला आपण काय म्हणू? अँगल ॲडिशन प्रॉपर्टी किंवा अँगल ॲडिशन पॉस्ट्युलेट. डिग्री प्लस अँगल DBC किती आहे? 60 डिग्री. टोटल 110. अँगल ABD किती आला? 110. Also we have to find out angle ACD. Angle ACD is equal to angle ACB plus angle DCB. Angle addition property. त्या पद्धतीने ACB आपल्याला दिलेला आहे 50 डिग्री आणि DCB आपल्याला आलेला आहे 60 डिग्री. 110. अशा पद्धतीने हे उदाहरण सोडवता येईल. Q 90 डिग्री, PQ is 12 and QR is 5. Find the length of QS. QS is a median. आता आपल्याला अगोदर हा हायपोटेनस PR काढायचा आहे. म्हणजे आपल्याला ना पायथागोरस थेरमनुसार PQ स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर इज इक्वल टू BR स्क्वेअर ही प्रॉपर्टी वापरून आपल्याला आता पायथागोरस थेरमची हे सोडवावं लागेल. बाय पायथागोरस थेरम PR square is equal to PQ square plus QR square. 12 square plus 5 square. 144 plus 25 is equal to 169. By taking square root, PR is equal to 13 units.
आता पी आरचा हायपोटेनस हा 13 आला. आता क्यूएस इज मीडियन अँड बाय मीडियन प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ क्यूएस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द हायपोटेनस. बरोबर, 1/2 इंटू 13 च्या हाफ 6.5 युनिट्स. या पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडवता येईल. पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स दिलेला आहे चौथ्या उदाहरणामध्ये आणि जीटी ची व्हॅल्यू दिलेली 2.5 युनिट आणि आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलं पीजे अँड पीटी. आपल्याला माहिती द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशिओ 2:1. म्हणजे लेंथ ऑफ पीजी अपॉन लेंथ ऑफ जीटी इज इक्वल टू 2:1 रेशो मध्ये. आपल्याला त्यात लेंथ ऑफ पीजी काढता येईल. जीटी किती दिलेला आपल्याला 2.5 इज इक्वल टू 2/1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली लेंथ ऑफ पीजी मल्टिप्लाइड 1 इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाइड 2.5. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन लेंथ ऑफ पीजी इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाइड 2.5 म्हणजे 5 युनिट्स. म्हणजे आपल्याला पहिला पीजी मिळाला. आपल्याला पीटी काढायचा. आता पीटी कसा फॉर्म झालेला, पीटी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पीजी प्लस लेंथ ऑफ जीटी. पीजी किती दिलेला फाइंड आउट केला आपण 5 प्लस जीटी 2.5 7.5 युनिट्स. अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडविता येईल. मित्रांनो, या पद्धतीने आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 अँड प्रॅक्टिस सेट 3.3